पूरी दुनिया दे विच पंजाबी तशख़्ख़ुस नाल पंजाबीयत नाल जुड़े पंजाबी नाल प्यार करने वाले प्यारे मित्रों, एहसान बाजवा बाबा बाजवा चैनल तो तुहाडी खिदमत हाज़र। जिउंदे वास्ते रवो, सलामत रवो। साडे नाल गुजरे वेले च जिहड़े जिहड़े हत्थ कीते गए उन्हां बारे भी असीं तुहाडे नाल साझी करी जा रहे हैं। BS डाहिया की किताब जिहड़ी जाट कदीम हुक्मरान, इहदे तो इलावा होर भी हवालियां राहीं ते होर बड़ियां क्लासिक किताबां जिन्हां च जिहड़ा साडा जिहड़ा मकाम सी, मरतबा सी और उन्होंने किवें ये बामणवाद ने अगां पिछां कीता, गड़बड़ कीता, ये सारा असीं तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। अज तुहाडे नाल असीं गल साझी करने कि जट्टां दे बारे च कल्हाणा ने ते होर लोकां ने की जिहड़े पुराने कदीम राइटर सन उन्हां ने की विचार दिते। असीं लफज राजपुत्र नूं कल्हाणा दी किताब राज तरंगणी विच वेखदे हां, जिथे राजपुत्रां नूं परदेसी आख्या गया ते दस्सिया गया भी वो जान लड़ाण वाले भी ने ते प्यार करन वाले भी ने, पर हैन बड़े आकड़ खान। कल्हाणा ने इत्थों दे कश्मीरियां नूं डराकल ते इन्हां जट्टां नूं बहादुर आख्या। इस तो अड इस किताब विच काबल ते उहदे पंड दे शाही हाकम खानदान दा भी जिक्र किया गया है। लालिया शाही दियां जिहड़ियां इन्हां शाखां दे बारे दस्सिया गया है भई 1021-22 दे विच हाਰਨ मगरों वो कश्मीर विच आ गए सन, जिथे उन्होंने शाही विनशाखा राजपुत्र यानी शाही खानदान दे राजपूत आख्या गया या आख्या जान लग पिया। ये भी दस्सिया गया कि जदों 1001 विच हर्ष आकियां हथों मारिया गया सी तां शाही खानदान दियां तीवियां ने अपने आप नूं चिता दी अग विच साड़ दिया सी। इसे रसम नूं मगरों जौहर दा नाम भी दिता गया। आखिर विच कल्हाणा आखदा भी उज शाही दा लकब अनगिणे परदेसी कछत्रियां नूं नां निशान वाले मनदा है, जो सारे इस हाकम खानदान नाल अपना हसब नसब जोड़ते हैं। इस तबसरे राहीं वो इज्जत आदर उगड़ के सामने आ जाता है जो कल्हाणा दे दिल विच लालिया शाही खानदान दे बारे विच है सी। इस तो यह भी गल सामने आउंदी है भी वो बामण नहीं सगों कछत्तरी सन, जिन्हां नूं कुछ बामण लखारियां ने जान बुझ के उन्हां दा मकाम मरतबा नीवा करने वास्ते शूदर लिख दिता। इसलिए ये गल धड़ल्ले ना आखी जा सकती है भी राजपूत कबीले चोखे धाड़वियां दे इत्थे आण के इत्थों दे हाकमां दियां धीआं नाल विआह रचाण मगरों वजूद विच आए। इस गल ते 3 इतराज़ किए जाते हैं। पहला इतराज़ तो यह भी राजपूतों के नैन नक्श आरियां वाले ही सन, इसलिए वो हुन्ना ते गुजरां की औलाद नहीं हो सकते जो मंगोली नस्ल तो ने। पर यह इतराज़ अज दी खोज नूं मिटा दिंदा है, जिहदे तो साबित हो गया भी हुन्ना विच आरियां दे लहू का चोखा रंग नज़र आउंदा है। उन्हां दे मकबरियां की खदाई मगरों उन्हां दे आरियां वर्गे नैन नक्श उगड़ के सामने आ गए ने। हयोंग नाओ यानी हुन्ना दे मुतलक चीनियां दे बयान उत्ते मूरतकारी पारों उन्हां दे इंडो यूरोपीयन सांझ दा पक्का पीढ़ा सबूत जिहड़ा सानूं मिलदा है। मिसाल वजों वो वैशी जिन्हों हो चोपंग दे घोड़े दे सुम्मां थल्ले मिध्या जांदा विखाया गया है, उहदी दाढ़ी ते मुछां जिहड़ियां ने संघणियां ने जो किसी मंगोल दियां हो सकदियां ही नहीं। जिस तरह के CW बिशप ने इस बारे इशारा किया है कि चंद शो की लिखत तो ये जानकारी मिलती है कि चीन के शाहमन जो 349 ईस्वी विच उत्तरी हुन्ना का हाकम बनया दे हुक्म के उत्ते होंग नौ के सिपाही कतल किए गए। उन्हां दियां उच्चियां नक्कां ते संघणियां दाड़ियां जुगों नवेकलियां सन, वखरियां सन। दूजा ये इतराज़ है भी किसी परदेसी नाल भारत ते किसी हाकम दियां शहजादियां नाल विआह नहीं होए, यानी किसी परदेसी नाल भारत के किसी हाकम खानदान दियां शहजादियां दे विआह नहीं होए। आख्या जाता भी ये एक पासी मामला सी, यानी गैर मुल्की
ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਗੁਜਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਕਲਹਾਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂਰਮਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜਾ ਪਰਵਰ ਸੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਕੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੂਰਮਾਨ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਨ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਧਰਵਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਮਗੁਪਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਜੱਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਗਾਹਪਾਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਪਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਾਨ ਕਤਬਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਚੀਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਪਈ 1420 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮਿਥਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥਤਮੂਸਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਮਨਹੋਟਪ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗ ਜਾਣੇ ਫਰੂਨ ਅਖਨਾਤੂਨ ਨੇ ਆਰੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਭੈਣ ਜਗ ਜਾਣੀ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰੀ ਨੈਫਟੈਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਸਾਨੀ ਹਾਕਮ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਕਬਾਦ ਅਨੁਸ਼ੇਰਵਾਨ ਤੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਹੁਨ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪੂਤਣੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਅਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪੂਤਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਉਪਿੰਦਰ ਠਾਕਰ ਨੇ ਹੁਨਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਭਈ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਠਾਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 585 ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, 585 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਓ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਜਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੋ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲਾਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ। ਕਤਬਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਸਰ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੋਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਤਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਹਿੰਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬੱਧੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਗਰਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇੰਜ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਸਬਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀਆਂ ਵੀ ਘੜ ਲਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਘੜ ਲਏ। ਇੰਜ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੇਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰਾ ਕਛੱਤਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਖਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਜਰਾ ਵੀ ਮਨ ਘੜਤ ਸ਼ਿਜਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਖੇ ਕਬੀਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਲੋਕੀਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਯਾਨੀ ਚੌਲਕ ਰੂਸੀ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਢੇਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚੌਲਕ ਹੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਵਰਾਟੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਆਖਦਾ ਭਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਾਟੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਥਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਰਾਟੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਣਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਕਛੱਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵਰਾਟੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗਰ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਾਟੀਆ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈ ਸਨ। ਐਸ ਸੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰੀਆਵਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਛ ਜਾਂ ਪਲੀਤ ਆ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਛੱਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਾਟੀਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਕਮ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੇਦੀ ਰਸਮ ਜਾਂ ਬਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਕਛੱਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਛੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਜ ਲੱਛਵੀ ਵੀ ਕਛੱਤਰੀ ਹੀ ਸਨ। ਇੰਜ ਵਰਾਟੀਆ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਵਰਾਟੀਆ ਸਟੂਮਾ ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 4 ਰਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੈਂਜ਼ਲ ਇਬਰਸਨ ਆਖਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਸਲ ਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਪਰੋਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘੜਤ ਅਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਢੰਗ ਪਾਰੋਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਬਸਨ ਡੈਂਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਨਸਲ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਆਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। BS ਡਾਈਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਧੜਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਮਾਜੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦੇ ਖੋਜ ਵਖਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਣੀਆਂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਸਦੀ BC ਵਿੱਚ ਪਾਇਨਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਮਾਇਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਨ ਤਸਾਂਗ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਖਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਛੱਤਰੀ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਘੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ P ਸਰਨ ਆਖਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਨਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੀਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਠਾਕਰ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਠਾਕਰਾਨ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਰਾਏ, ਰਾਣਾ, ਰਾਵਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲਕਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ
मतलब एक इन्हां ने मगरों कबीले दे नां धार लए और लोग आखन लगे कि मैं राय कबीले दा, रावत कबीले दा। एक्चुअल ये सारे लकब ने, कबीले नहीं। राय कबीला ईरान में बड़ा पहले तो मौजूद है। पहली रांगी राणा का लगा मुहम्मद कासम, जिन्हों बहुते भुलेखे नाल मुहम्मद बिन कासम आखते ने, उन्हें एक जट नूं दिता सी। रावत का लफज रोट या राट तो बनया, जिहदा चढ़दे ईरान में मतलब बादशाह बनता है। हरीपद्र दे मुसन्नफ जैनी ने जदों 529 ईस्वी जां जे कोई 788 ते 820 विच लफज ठाकर पहली बारी वरत्या गया, जो शब्बर नां दे एक दूजे कबीले नाल लड़ रहा सी। बुद्ध प्रकाश खोज करके ये सिट्टे उत्ते अपड़दा है कि ये लफज पहला प्राकृत विच वरत्या गया ते मगरों संस्कृत विच ये लफज जिहड़ा रिवाज पा गया। ये एक कबीले का नाम है, मगरों ये एक आज़ाद यानी टाइटल बन गया ते तगड़े लोग अपने नाम नाल ये आज़ाद या ये लफज जिहड़े ने लाण लग पे। ठाकर का नाम क्षत्रियां जां लड़ाकुआं नूं दिता गया, मगरों बामण भी इस नूं वरतन लग पे ते आखिर ये लफज नूं देवता दे तुल दा समझा जाण लग पिया। ये लफज पुराने अदब विच नहीं सी वरत्या जांदा। BS डाइया आखदे ने भी साडा विचार है भी दूजे कबीलियां वांगर जट कबीला ठाकरान भी बाहरले देशों परत्या ही है और इस कारण भी भी ये लफज हिंदी दा नहीं। तो ये सी प्यारिओ जानकारी कि जट्टां दे नाल वख-वख वेलियां दे विच किवें किवें हत्थ हुंदा रहा और बामणवाद जिहड़ी है वो अपनी मर्जी दे नाल इत्थे किवें किवें लोकां नूं पैसे लैके भंडारे लैके नजराने लैके ते उन्हां दीयां जातां बदलदी रही और कुछ इन्हां नूं लागे लांदी रही। जट चूँकि बड़े लिबरल सन, इस वास्ते ये बामणवाद दे हत्थे घट चढ़दे सन, इस वास्ते वेले कवेले बामणवाद ने इन्हां नूं शूदर तक भी आख दिता। तो ये सारियां जिहड़ियां गल्लां सन ये जरूरी सन कि तुहाडे नाल साझियां कीतियां जाण ताकि ये जिहड़ी चीज़ है उगड़ती रहे। तो क्लासिक वेले तो लैके जट्टां दे बारे जिहड़े विचार सन वो तुहाडे नाल साझे कीते। जिउंदे वास्ते रहो, सलामत रहो। तुहाडे नाल मिलांगे फिर किसी अगली वीडियो 'च।